भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सन 1973 के ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में श्री आदि शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पर महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। इन प्रवचनों में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदों का सार भरा हुआ है, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 21 मई 1973 की प्रातः को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भारतीय संस्कृति की गरिमा के पुनरुत्थान हेतु भगवान बाबा ने सन 1973 मई में वृंदावन आश्रम में ग्रीष्मकालीन कक्षाओं का आयोजन किया, जिनके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन भारतीय संस्कृति और शिक्षा प्रणाली के संप्रति स्वरूप का वर्णन करता है। इस अमृत तुल्य प्रवचन में स्वामी ने जीवन, संस्कृति और शिक्षा के अटूट संबंध को रेखांकित करते हुए संप्रति शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता की ओर स्पष्ट संकेत किया है। ಭಾರತಾವನಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮುಡಿಗೆ ಭಾರತಾವನಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮುಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಪದ ಕ್ರಮಚರ್ಯ ಸನ್ನಗಿಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే పరమ పావనమైన భారతావనియందు సహనమన్నదే మనకు చక్కదనము వ్రతములన్నిటి యందు వన్నెగాంచిన ఎట్టి ఘన సత్యశీలమే కఠిన తపము మధుర భావం ఉండు మధుర భావం బందు మనీషమందున మాతృభావము కన్నా మాన్యమెద్ది ప్రాణంబు కంటెను మానంబే ఘనమను మన దేశ నీతిని మంటగల్పి నేటికి చిరి పరదేశ నీతుల రసి నేటికి చిరి పరదేశ నీతుల రసి వేసే విచిత్ర స్వేచ్ఛయను విచ్చుకత్తే ఔరా ఏమందు భారత పాలనంబు ఏనుగెట్టుల తన బలమెరుగలేదో అట్టులైనారు మన భారతీయులు నేడు అటులైనారు మన భారతీయులు నేడు అటులైనారు మన భారతీయులు నేడు। गुरु शिष्यों का संबंध भारत में ह्रास हुए सत्य, संपत्ति और अनुशासन क्षीण, भक्ति और विश्वास में अनुरक्ति दूर हुई उपेक्षा युक्त स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। परम पावन इस भारत की धरती में सहनशीलता ही रही हमारी सुंदरता। सभी व्रतों में ठहरा जो अति उज्जवल सदा, वह कठिन तपस्या सम सत्य चरित्र था। मधुर भावना क्या रही थी हमारे देश में, मातृ भावना से उत्कृष्ट अन्य क्या हो सकती। शील महान है प्राण से का तथ्य दाह कर, देख विदेशी नैतिकता दिया किसी ने हमें। धार धार छुरी एक विचित्र स्वेच्छा के नाम। अरे वाह, क्या कहूं इस भारत शासन को, जैसे हाथी नहीं परिचित अपनी शक्ति से, हुए भारतीय सब बिल्कुल आज वैसे। పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా,
విద్యా బోధకులారా, విద్యాభిమానులారా, పవిత్రమైనటువంటి మన భారతదేశం నందు విశిష్టమైనటువంటి విద్యా సంస్కృతిని మనం అభివృద్ధిగాంచుకునే నిమిత్తమై అనేక రకమైనటువంటి యొక్క మార్గములు అవలంబిస్తూ ఇందులో సత్య నిత్యం ఏమిటో అనేటువంటి విషయాలన్నీ మనము చక్కగా విచారణ చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి అందుంటున్నాము. पवित्रात्म स्वरूप विद्यार्थियों, अध्यापकों, शिक्षा प्रेमियों, हमारे पवित्र भारत देश में एक विशिष्ट शिक्षा संस्कृति को विकसित करने के लिए अनेक मार्गों का अनुसरण करते हुए आज भी हम इसमें सत्य और नित्य क्या है के तथ्य से अवगत न होने की स्थिति में हैं. నాగలిని పట్టిన రైతు, యంత్రశాల యందు ఉన్నటువంటి కార్మికుడు, బజారు నందు ఉన్నటువంటి వర్తకుడు, కవి, రవి ఒకరేమిటి? ఈ జగత్తునందు జన్మించినటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడాను ఈ విశ్వ పాఠశాల యందు విద్యార్థులే. అయితే తరగతులు వేరువేరుగా ఉంటున్నాయి. हल को धरने वाला किसान, कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, बाजार में व्यापार करने वाला व्यापारी, कवि, रवि, सभी इस संसार में जन्मा प्रत्येक मानव इस विश्व पाठशाला में विद्यार्थी ही है, परंतु कक्षाएं अलग अलग हैं. ఈ జగత్తునందు ఏది కూడాను వృథా అయినటువంటిది కాదు. అట్టి స్థితి యందు మానవుని యొక్క జీవితమును వృథా గడుపుకోవటము ఇది కేవలము మన యొక్క కర్తవ్యానికి విరుద్ధమైనటువంటిది. మతములు కాని, కులములు కాని మానవ కల్పితములు. అయితే ఒక్కొక్క పల్లె యందు రెండు రెండు పల్లెలుగా ఈనాడు మనం విభజిస్తున్నాము. ఒక్కొక్క పట్టణాన్ని రెండు రెండు పట్టణాలుగా మనం విభజిస్తున్నాము. పల్లెల యందు ధనవంతుల పల్లె, ధనహీనుల పల్లె, పట్టణములు కేవలం ఓల్డ్ టౌన్, న్యూ టౌన్ అనేటువంటి రీతిగా మనం వ్యవహరిస్తూ ఉంటున్నాము. इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है. ऐसी स्थिति में अपने जीवन को व्यर्थ करना हमारा कर्तव्य नहीं है. धर्म और जाति ये मानव परिकल्पित हैं, परंतु आज हम एक एक गांव को दो दो भागों में बांटते जा रहे हैं. एक एक शहर को दो दो भागों में विभाजित करते जा रहे हैं. गांवों में अमीरों का गांव और गरीबों का गांव, शहरों में ओल्ड टाउन और न्यू टाउन के नाम से व्यवहार कर रहे हैं. అయితే అందరికీ కూడాను ఆనందమే లక్ష్యం అన్నటువంటిది మాత్రం మర్చిపోతున్నారు. ఈ ఆనందం అనేటువంటిది లక్ష్యమైనటువంటి సమయం నందు ఈ ఆనందము, సత్యము, త్యాగము ఈ మూడు కూడాను కేవలము దైవము యొక్క ధనాగారములు. అయితే ఈ యొక్క ఆనందమును మనం అనుభవించుకునేటువంటి నిమిత్తమై మానవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి సన్నిహిత సంబంధాన్ని చక్కగా మనం అర్థం చేసుకున్నటువంటి సమయం నందే ఇట్టి ఆనందము కూడాను మనం అనుభవించుకోవటానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. आनंद ही सबका लक्ष्य है जिसे सब भूलते जा रहे हैं. जब आनंद ही लक्ष्य है तो ये आनंद, सत्य और त्याग ये ईश्वर के कोष की संपत्ति हैं. इस आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें एक मानव और दूसरे मानव में विद्यमान मित्रतापूर्ण संबंधों को सही ढंग से समझने पर ही ऐसे आनंद की प्राप्ति संभव है. అయితే ఆనందం అంటే ఏమిటి అనగా దుఃఖం లేకుండా ఉండటమే ఆనందం. అయితే దుఃఖ నివృత్తి, ఆనంద ప్రాప్తే మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క యుక్తి. ఇలాంటి యుక్తి మనకి ఏ రీతిగా లభిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మనం విచారణ చేయాలి. నక్షత్రమునకు మధ్యలో, గ్రహమునకు మధ్యలో వెలుతురు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంటాది. అదే విధంగానే మానవునికి సుఖ దుఃఖములకు మధ్య లోపల ఆనందం అనేటువంటిది ప్రసరించక తప్పదు. फिर आनंद का अर्थ क्या है? दुख का न होना ही आनंद है. मानव की प्रधान युक्ति दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति है. हमें सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि ऐसी युक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी. एक तारे और दूसरे तारे के बीच में
तथा एक ग्रह और दूसरे ग्रह के बीच में प्रकाशमान प्रकाश रहता है। इसी प्रकार मानव के सुख और दुख के बीच में आनंद का प्रसरण अनिवार्य है। మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి విశిష్టాన్ని మనం గుర్తించేటువంటి ప్రయత్నం లోపల కొన్ని రకములైనటువంటి అంతరార్థాన్ని కూడా మనం విచారణ సల్పాలి. మానవుడు తనను తాను ప్రేమించుకునేటువంటి నిమిత్తమై చేసేటువంటి ప్రయత్నములు యందు ఇతరులను ప్రేమించక తప్పదు. ఇతరులను మనం ప్రేమించక మనపైన మనకు ప్రేమ ఏనాటికి కూడాను అభివృద్ధి కాంచదు. దుఃఖమునకు ఫలితము దుఃఖమే, హింసకు ఫలితము హింసనే. అదే విధంగానే యుద్ధ విజయమునకు ఫలితము మరొక యుద్ధమే దీనికి కారణం. मानव जीवन की विशिष्टता से अवगत होने के प्रयत्न में हमें कुछ आंतरिक अर्थों पर भी विचार करना चाहिए। मानव का स्वयं से प्रेम किए जाने के निमित्त किए जाने वाले प्रयत्नों के अंतर्गत दूसरों के प्रति प्रेम जताना अनिवार्य है। दूसरों से प्रेम किए बिना हमें स्वयं पर कदापि प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। दुख का परिणाम दुख ही है, हिंसा का परिणाम हिंसा ही है। इसी प्रकार एक युद्ध का कारण एक अन्य युद्ध की विजय ही है। కనుకనే మానవుని యొక్క ఆనందమునకు మరొకరి ఆనందమే ఈ యొక్క మానవునికి ఆనందాన్ని అందించడానికి వీలవుతుంది. కనుకనే పరులను ప్రేమించినప్పుడే మన యొక్క ప్రేమ స్పష్టంగా గోచరమవుతుంది. పరులను మానవులుగా మనం విశ్వసించినప్పుడే మన యొక్క మానవత్వం కూడాను మనకు చక్కగా స్పష్టంగా గోచరమవుతుంది. కనుకనే పరుల యొక్క సుఖము, పరుల యొక్క ఆనందము, పరుల యొక్క సౌభాగ్యము, సంతోషమే మన యొక్క సుఖ సంతోష సౌభాగ్యములుగా మనం విశ్వసించడానికి ప్రప్రథమంలో మనం పూనుకోవాలి. मानव के आनंद का कारण दूसरों का आनंद ही है। अतः दूसरों से प्रेम करने पर ही हमारा प्रेम स्पष्टतः दिखाई पड़ेगा। दूसरों के प्रति मानवता का व्यवहार करने पर ही हमारी मानवता स्पष्टतः प्रकट होगी। इसीलिए सबसे पहले हमें यह मानने का प्रयत्न करना चाहिए कि दूसरों का सुख, दूसरों का आनंद और दूसरों के सौभाग्य तथा संतोष ही हमारे सुख, सौभाग्य और संतोष हैं। జీవితములో మరణమున్నది, ప్రేమలో దుఃఖమున్నది, పగటిలో రాత్రి ఉన్నది. అయితే ఇట్టి రెండింటికి భేదములు, విరుద్ధమైనటువంటి భావములు మనం కల్పన లేక సృష్టి యొక్క నైజమా అని మనం చక్కగా విచారణ చేసినప్పుడు ఏ యొక్క ప్రేమలు, ఏ విరుద్ధములు, ఏ యొక్క జనన మరణములు ఉన్నవో వాటికి అవియే విరుద్ధమైనటువంటి పరిణామాలను పొందుతూ ఉంటాయి. అది సృష్టి యొక్క. जीवन में मृत्यु है, प्रेम में दुख है, दिन में रात है, परंतु इनमें जो भेद एवं विरुद्ध भावनाएं हैं, क्या यह हमारी कल्पना है अथवा सृष्टि का सहज स्वभाव? इस पर अच्छी तरह से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन प्रेम और जन्म मरण में जो जो विरुद्ध भावनाएं हैं वे उसी प्रकार की विरुद्ध भावनाओं को प्राप्त करती हैं जो सृष्टि का स्वभाव है। ఇనుము చూచుటకు నల్లగను గట్టిగను ఉంటుంటాది. కానీ అగ్నితో మనం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అది ఎర్రగను మెత్తను మారిపోతుండాలి. కనుకనే ఈ నల్లదనము, ఈ యొక్క గట్టికిని ఉన్నటువంటి విరుద్ధము ఎర్రదనము, మెత్తదనము రావటంలో ఇది కేవలం పరిణామం ఎక్కడ ఉన్నదనగా మన యొక్క సంస్కారంలోనే ఈ పరిణామాలు మనకు ప్రాప్తిస్తున్నాయి. लोहा देखने में काला और सख्त होता है, परंतु उसे आग में डालने पर वह लाल और नरम हो जाता है। लोहे की सख्ती और कालेपन के विरुद्ध तत्व नरमी और लाल के परिणाम का कारण क्या है? इस पर विचार करने से ज्ञात होता है कि संस्कार ही कारण है। ఇట్టి సత్యాన్ని మనం గుర్తించుకునే నిమిత్తమై చక్కని అభ్యాసములు, చక్కని సన్నిహిత సంబంధములు, పెద్దల యొక్క అనుభూతులు కొంతవరకు మనం అనుసరించవలసినటువంటి యొక్క ప్రయత్నంలో మనం పాల్గొనాలి. అనాది కాలము నుండి మన భారతదేశము పవిత్రమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక రంగమునందు గురు శిష్యుల యొక్క సాంప్రదాయము పరంపరంగా కూడాను కొనసాగుతూ వస్తుంటుండాలి.
ऐसे सत्य से अवगत होने के लिए हमें अच्छे अभ्यास, अच्छे संबंध और बड़ों के अनुभवों का अनुसरण करना चाहिए। हमारे भारत देश में अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा सदाचार के रूप में चली आ रही है। వశిష్ఠుల వంటి గురువు శ్రీరామచంద్రుని వంటి శిష్యుడు, సాందీపుని వంటి గురువు కృష్ణ బలరాముల వంటి శిష్యులు, గురుదత్త గోవింద వంటి గురువు శంకర భగవత్పాదుల వంటి శిష్యుడు, ఇలాంటి పరీక్షత్ మహారాజు వంటి యొక్క శిష్యుడు సుఖమహర్షి వంటి గురువు, ఇలాంటి గురు శిష్యుల సాంప్రదాయము అనాద కాలం నుంచి రావటం చేతనే పవిత్రమైనటువంటి మన భారతీయ సంస్కృతి ఆనాటికి నేటికి ఏనాటికైనా కూడాను దేదీప్యమానంగా వెలుస్తూ వచ్చింది. కానీ ఈనాడు అట్టి గురువులు అట్టి శిష్యులు ఏరి చెప్పడానికి ఏమాత్రం కూడా అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితిని మనము అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నాము. वशिष्ठ जैसे गुरु और राम जैसा शिष्य, सांदीपनी जैसे गुरु और बलराम कृष्ण जैसे शिष्य, गुरुदत्त गोविंद जैसे गुरु और शंकर भगवत्पाद जैसे शिष्य, परीक्षित महाराज जैसा शिष्य और महर्षि शुक जैसे गुरु जैसे लोगों की परंपरा अनादिकाल से चली आती रहने के कारण हमारी पवित्र संस्कृति तब से दैदीप्यमान ढंग से चली आ रही है। परंतु आज ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य कहां हैं? ఇట్టి గురు శిష్య సాంప్రదాయమును చక్కనైనటువంటి హృదయంతో మనం అందుకున్నప్పుడే, పరిశుద్ధమైనటువంటి భావంతో మనం దానిని స్వాగతం చేసినప్పుడే, నిర్మలమైనటువంటి చిత్తముతో దాన్ని విశ్వసించినప్పుడే మన జీవితమునకు సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి ఆనందం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. ఇట్టి సత్యాన్ని గుర్తించడానికి మొట్టమొదట మన యొక్క తత్వాన్ని కూడాను మనం అర్థం చేసుకోక తప్పదు. ऐसे लोगों के न होने की परिस्थिति को ही हम बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसी पवित्र गुरु शिष्य परंपरा को हृदय से ग्रहण करने पर, विशुद्ध भावनाओं के साथ उसका स्वागत करने पर, निर्मल चित्त में उसके प्रति आस्था रखने पर ही हमें सत्य एवं नित्य आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे सत्य से अवगत होने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं के स्वभाव को जानना अनिवार्य है। మానవునికి మధ్యన ఉన్నటువంటి భావము, నిద్ర ఉన్నటువంటి యొక్క శక్తిని మధ్యలో మనం గుర్తించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకున్నటువంటి సమయం నందే నరనారాయణులకు కానీ మానవ మాధవునికి కానీ జనార్దునికి కానీ మధ్యన ఉన్నటువంటి యొక్క పవిత్రత కూడాను మనం కొంతవరకు గుర్తించుకోగలటానికి వీలవుతుంది. కనుకనే ఈనాడు విద్యా విధేయమునందు ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు లేకపోయినప్పటికీ విద్య పేరుతో వికారమైనటువంటి భావములతో విజృంభించేటువంటి యొక్క వికార బుద్ధుల యొక్క లక్షణాలను తల్లిదండ్రులను కూడాను తల ఎత్తుకొని తిరగలేనటువంటి పరిస్థితికి తెప్పిస్తుండాలి. एक मानव और दूसरे मानव के मध्य विद्यमान भावनाओं से अवगत होने का प्रयत्न करने पर ही हम कुछ हद तक नर और नारायण तथा मानव और माधव तथा जन और जनार्दन में विद्यमान पवित्र भावनाओं को समझ सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में किसी परिवर्तन के न होने पर भी विद्या के कारण उत्पन्न विकृत भावनाओं के प्रभाव से बुद्धि विकृत होती जा रही है, जिससे छात्रों के माता पिता अपने सर नहीं उठा पा रहे हैं। ఇందులో త్యాగము, సహనము, సత్యము ఈ యొక్క శీలము తత్వముతో కూడినటువంటి యొక్క భావములతో చేరినప్పుడే ఈ యొక్క విద్యకు కూడాను చక్కని విలువ కూడాను అందుకోవటానికి వీలవుతుంది. కానీ ఈ త్యాగ, ప్రేమ, సత్య, సత్శీలముల యొక్క భావములను గుర్తించుకోలేనటువంటి విద్యార్థులకు విద్య విలువనే మాత్రమే ఏమాత్రం కూడాను తెలుసుకోవటానికి వీలు కాదనే చెప్పవచ్చు. విద్య అనగా కేవలము బహుళ గ్రంథ పరిచయం కానేరదు. ఈ గ్రంథ పరిచయం కేవలము కొన్ని విధములైనటువంటి ఊహలను మాత్రమే అభివృద్ధి పరుస్తుంది. కానీ మన యొక్క గుణములను అభివృద్ధి పరచడానికి ఏమాత్రం కూడాను పూనుకోదు. सत्य, संयम, त्याग और स्वच्छ चरित्र से संबद्ध भावनाओं के होने पर ही यह शिक्षा मूल्यों से युक्त हो सकती है। वरना यह कह सकते हैं कि इन त्याग, प्रेम, सत्य और स्वच्छ चरित्र के महत्व से अवगत न होने वाले छात्रों के लिए
शिक्षा का मूल्य समझना भी असंभव है। शिक्षा का तात्पर्य अनेक ग्रंथों का परिचय मात्र नहीं है। ग्रंथों का यह परिचय मात्र हमारी कल्पनाओं को बढ़ाता है, हमारे गुणों को नहीं बढ़ाता है। కనుకనే మానసిక యొక్క స్వభావ స్వరూపములు కానీ దేహం యొక్క స్వభావ స్వరూపములు కానీ చక్కగా గుర్తించి వర్తించేటువంటి యొక్క ప్రయత్నానికి పూనుకునేటువంటి ప్రకాశవంతమైనటువంటి బుద్ధి యొక్క లక్షణమే విద్యకు సరి అయినటువంటి అర్థం. విద్యార్థులు యందు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి యొక్క శక్తి అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. విద్యార్థులు కేవలము తన యొక్క విద్య యందు మాత్రమే కాకుండా తన యొక్క భవిష్యత్తు యొక్క జీవితం కానీ సమాజం యొక్క ఉన్నత స్థితిని కానీ కొంతవరకు లక్ష్యం ఉంచుకోవాలి. शिक्षा का वास्तविक अर्थ प्रकाशमान बुद्धि का वह लक्षण है जिसके सहारे मन के स्वरूप और स्वभाव तथा शरीर के स्वरूप स्वभाव से अच्छी तरह अवगत होकर व्यवहार करें। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व पूर्ण शक्ति का निर्माण होना चाहिए। विद्यार्थियों को मात्र अपनी शिक्षा को ही दृष्टि में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने भविष्य और सामाजिक उन्नति को भी दृष्टि में रखना चाहिए। కనుకనే విద్యార్థుల యందు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క శక్తులు మూడు ప్రధానంగా వారి యందు ఉండాలి. డిసిప్లిన్, డివోషన్ అండ్ డ్యూటీ. ఈ మూడింటి యొక్క తత్వముతోనే విద్యార్థి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సమాజ సేవ చేయటానికి కొంత కంకణం కట్టుకోవటానికి అర్హుడవుతాడు. ఈనాడు ఈ పవిత్రమైనటువంటి మూడు స్వరూపములను త్రిగుణాత్మక స్వరూపమైనటువంటి ఈ యొక్క స్వరూపాన్ని దూరము నెట్టి కేవలం ఎంఎస్సి, ఎంఏ అనేటువంటి యొక్క హైయర్ డిగ్రీ కోసమని ప్రాకులాడుతున్నాడు. కానీ హైయర్ నాలెడ్జికి పోవటం చేత జనరల్ నాలెడ్జి పూర్తి నశించిపోతుంటుండాలి. विद्यार्थियों में विशेषतः 3 प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए। ये हैं डिसिप्लिन, डिवोशन, ड्यूटी। इन तीनों के सहारे ही विद्यार्थी पवित्र समाज सेवा करने के योग्य होता है। लेकिन आज वह इन 3 पवित्र गुणों को दूर कर मात्र एमएससी, एमए जैसी उच्च उपाधियों के लिए तरस रहा है, परंतु उच्च ज्ञान को पाने के प्रयत्न में वह सामान्य ज्ञान को पूरी तरह खोता जा रहा है। జనరల్ నాలెడ్జి లేకపోతే ఎంత విద్యావంతుడైనా కూడాను వాడు కేవలం బలహీనుడితోనే సమానము. ఎంత విద్యావంతుడైనప్పటికీ వాడు కేవలం అల్పునితోనే సమానము. ఆంగ్ల విద్యా అభిమానులు మాత్రమే అభివృద్ధి అవుతున్నారే కానీ ఆత్మ విద్యాభివృద్ధిలో మాత్రం ఏమాత్రం కూడాను కావటానికి పూనుకోవటం లేదు. ఆత్మ విద్యాభిమానం లేకున్నా ఆంగ్ల విద్య మనకు కేవలము ఒక బానిసత్వాన్ని అందిస్తుంది కానీ భగవత్ తత్వాన్ని ఏమాత్రం కూడాను అనుగ్రహించదు. चाहे वह कितना ही विद्यामान क्यों न हो, परंतु सामान्य ज्ञान के न होने पर वह अत्यंत दुर्बल ही है। कितना ही विद्यामान क्यों न हो, परंतु वह अत्यंत अल्प ही है। अंग्रेजी शिक्षा में रुचि रखने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आत्मविद्या में आगे बढ़ने में वे जरा भी प्रयत्नशील नहीं हैं। आत्मविद्या में रुचि के न होने पर अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलामी ही प्रदान करेगी, कदापि भगवत तत्व प्रदान नहीं करेगी। కానీ పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి యొక్క తల్లిదండ్రులను కూడా గౌరవించుకునేటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ ఈనాడు పూర్తి కోల్పోతుంటున్నారు. ఎవరైనా ఇంటికి పెద్దలు వస్తే వారిని ఏ రీతిగా రిసీవ్ చేసుకోవాలనేటువంటి యొక్క జనరల్ నాలెడ్జ్ ఈనాడు విద్యార్థులతో పూర్తి శూన్యమైపోయి ఉంటుండాలి. ఎక్కడికైనా వెళ్లితే ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, ఏ రీతిగా మనం ఉంటుండాలి అనేటువంటి యొక్క నిత్య జీవితం లోపల క్షణక్షణమునకు అనుభవించవలసినటువంటి యొక్క జనరల్ నాలెడ్జ్ ని కూడా పూర్తి కోల్పోతున్నారు. పెద్దల దగ్గర ఏ రీతిగా సంభాషించాలనేటువంటి యొక్క పలుకుల యొక్క పవిత్రతను కూడా ఈనాడు కోల్పోతున్నారు. जन्म के कारक एवं पालन पोषण के कर्ता धर्ता माता पिता के प्रति आदर जताने के सामान्य ज्ञान से भी हम आज दूर होते जा रहे हैं। घर पर किन्हीं बड़े बुजुर्गों के आने पर उनका स्वागत कैसे करना चाहिए का सामान्य ज्ञान आज के छात्रों में शून्य होता जा रहा है। दैनंदिन जीवन में
कहीं जाने पर किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, के सामान्य ज्ञान से भी दूर होते जा रहे हैं। किन पवित्र शब्दों में बड़ों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, इसको भी भूलते जा रहे हैं। ఇలాంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ లేనటువంటి వారు విద్యార్థులు అవుతారా, విద్యాహీనులు అవుతారో మీరు చెప్పుకోవటానికి ఏమాత్రం కూడా సిగ్గులుగా ఉంటుంటారు. ఈనాడు నీవు పెద్దలను గౌరవించినప్పుడే, ఈనాడు పెద్దల దగ్గర వినయ భయ విశ్వాసముతో పలకరించినప్పుడే, ఈనాడు తల్లిదండ్రులను గౌరవించినప్పుడే భవిష్యత్తులో నీకు అట్టి గౌరవములు, అట్టి మర్యాదలు, అట్టి ఘనస్థానములు కూడాను నీకు ప్రాప్తిస్తాయి. ఈనాడే నీవు అట్టి పవిత్రమైనటువంటి మార్గంలో నీవు ప్రవేశించకున్న భవిష్యత్తు నీకు అట్టి ఘనతను ఏమాత్రం కూడాను అందుకోవటానికి అర్హుడు లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఆనాడు అవస్థలు పడవలసి వస్తుంది. ऐसे सामान्य ज्ञान से शून्य लोगों को विद्यार्थी कहें अथवा विद्याहीन, इस पर स्वयं तुम्हें ही विचार करना चाहिए। आज बड़ों का आदर करने पर, उनके साथ सभय एवं सविनम्र होकर वार्तालाप करने पर और माता पिता का आदर करने पर ही भविष्य में तुम्हें ऐसे आदर, सम्मान और उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होंगे। आज ही तुम ऐसे पवित्र मार्ग में कदम नहीं रखोगे तो भविष्य में महानता पाने के लिए अयोग्य हो जाओगे और तुम्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। మానవుడు నేను అను ప్రదేశం నుంచి మనము అనేటువంటి ప్రదేశమునకు సల్పునటువంటి ప్రయాణమే ఈ యొక్క జీవితము. కనుకనే మనము ఎవరికి వారు ఏదో వన్ వే ట్రాఫిక్ మాదిరి మనకు మాత్రమే పోవటము, మనను మాత్రమే గౌరవించాలని కోరుకోవటం లోపల ఈ మానవత్వంలో ఏమాత్రం కూడా ఆనందం లభించదు. మనము గౌరవించాలి, గౌరవాన్ని అందుకోవాలి, ఆనందం అందించాలి, ఆనందాన్ని అందుకోవాలి. ఇది కేవలం గివ్ అండ్ టేక్ గా ఉంటుంటారు, కానీ ఒక వన్ వే ట్రాఫిక్ గా ఉండకూడదు. मानव द्वारा मैं के स्थान से हम के स्थान तक की जाने वाली यात्रा ही यह जीवन है। इस मानव जीवन में वन वे ट्रैफिक की भांति स्वयं के ही सम्मानित होने की इच्छा रखने में कोई आनंद नहीं है। हमें आदर करना चाहिए और आदर प्राप्त करना चाहिए। हमें आनंदित करना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। यह गिव एंड टेक के रूप में होना चाहिए, न कि वन वे ट्रैफिक के रूप में। దివ్యాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, మానవుడు కేవలం నీటిపైన వేసినటువంటి యొక్క తైలపు బొట్టు వలె ఏకాకిగా జీవించడానికి వీలు కాదు. కనుకనే వ్యక్తి యొక్క ఆనందం అంతా కూడాను సమాజం యొక్క ఆనందం పైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి. సమాజం యొక్క ఆనందము విశ్వము యొక్క ఆనందం పైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి. కనుక వ్యక్తి, సమాజము, విశ్వానందం అంతా కూడాను మనం ఒక హృదయానందంతో అనుభవించుకోవటానికి పూనుకున్నప్పుడు మనకు దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఆత్మ ప్రబోధలు కూడాను మనకు కొంతవరకు అర్థమవుతాయి. दिव्यात्म स्वरूप विद्यार्थियों, पानी की सतह पर डाली गई तेल की बूंद की भांति मानव का अकेला जीवन बिताना संभव नहीं है। इसीलिए व्यक्ति का आनंद समाज के आनंद पर आधारित है। समाज का आनंद वैश्विक आनंद पर आधारित है। अतः जब हम व्यक्ति, समाज और वैश्विक आनंद को अपने हृदय में अनुभूत करते हैं, तब दिव्यतापूर्ण आत्म तत्व से संबद्ध उपदेश हमें कुछ हद तक समझ में आते हैं। యువకులైనటువంటి విద్యార్థినీయులు కొన్ని పెడమార్గములు పట్టడానికి ఈ విద్యా విధానమే చాలా మూల కారణంగా ఉంటుండాలి. విద్యా విధానంలో కొంత మార్పు కలిగినప్పుడే ఈ విద్యార్థుల యొక్క దోషాన్ని కూడాను సర్దిద్దుకోవటానికి కూడాను వారు ప్రయత్నం సల్పవచ్చును. కనుక కేవలం లౌకికము, భౌతికమైనటువంటి యొక్క విద్యా ప్రబోధలు మానవుల్ని కేవలం అధోగతి కొనిపోతుంటుండాలి. నైతిక, ధార్మిక, ఆధ్యాత్మిక విద్యా ప్రబోధములు కొంత అభివృద్ధి అయినప్పుడే ఈ విద్యా విధానం లోపల కొంత ప్రశాంతి ఏర్పడుతుందని కూడాను నా విశ్వాసం. దయా, ప్రేమ అనేటువంటిది పూర్తి కోల్పోవటానికి ఈ యొక్క ధార్మికము, ఆధ్యాత్మికము అనేటువంటి యొక్క భావములు వారికి మాత్రము తెలియకుండా పోవటమే కారణము. युवा छात्र और छात्राओं का बुरे मार्ग पर चलने का मूल कारण यह शिक्षा प्रणाली ही है। शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए जाने पर ही ये छात्र स्वयं के दोषों को सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं। मात्र लौकिक
और भौतिक संबंधी शिक्षा के उपदेश मानव को अधः पतन की ओर ले जा रहे हैं। अतः स्वामी का विश्वास है कि शिक्षा प्रणाली में नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिकता को बढ़ावा मिलने पर ही कुछ हद तक इस शिक्षा प्रणाली में प्रशांति स्थापित हो सकती है। उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान न होने के कारण ही वे दया और प्रेम से पूरी तरह दूर हो गए हैं। ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరచుకొని తదుపరి ఆనందం అనేటువంటి దాన్ని అనుభవించి త్యాగం అనేటువంటి దానికి పూనుకొని సాక్షాత్కారం అనేటువంటి సన్నిధిని చేరేటువంటి ప్రయత్నానికి ప్రతి యువకుడు కూడాను ప్రయత్నం సల్పాలి. అన్ని మతముల యొక్క సారము ఆత్మశుద్ధిని మాత్రమే బోధిస్తుంటుండాలి. కనుకనే ఎట్టి మతాన్ని కూడాను మనం ద్వేషించక, ఎట్టి కులమును కూడాను మనం వేరుభావములతో భావించక, సర్వమతముల యొక్క సారము కాని, సర్వ కులముల యొక్క గమ్యము కాని, సర్వశాస్త్రముల యొక్క సంబంధము కాని ఏకత్వమైనటువంటి సత్య స్వరూపకంగానే మనం విశ్వసించడానికి పూనుకున్నప్పుడే మన విద్యా విధానాన్ని కూడా మనం కొంత అర్థం చేసుకున్న వారం అవుతాం. प्रत्येक युवा को स्वयं में आत्मविश्वास को बढ़ाकर आनंद का अनुभव करते हुए त्याग के लिए तैयार होकर साक्षात्कार के सानिध्य में पहुंचने के प्रयत्न करने चाहिए। सभी धर्मों के उपदेशों का निचोड़ आत्मा की विशुद्धता ही है। किसी भी धर्म से द्वेष न करते हुए, किसी भी जाति से भेदभाव न बरतते हुए, सभी धर्मों के निचोड़ को, सभी जातियों के गंतव्य को, सभी शास्त्रों के संबंध को एकात्म सत्य स्वरूप की भावना से देखने का प्रयत्न करने पर ही हम कुछ हद तक हमारी शिक्षा प्रणाली को समझ सकते हैं। ఈ ఒక్క నెల కూడాను అనేక మంది అనుభవజ్ఞులు పెద్దలైనటువంటి వారు అనేక రకములైనటువంటి యొక్క మతముల యొక్క సంబంధాన్ని, కొన్ని అనుభూతులను అందుకున్నటువంటి యొక్క పవిత్ర జీవుల యొక్క చరిత్రలను కానీ, భారతదేశమునందు మన సంస్కృతికి పవిత్రమైనటువంటి బలమును అందించినటువంటి మహాపురుషుల యొక్క పవిత్ర భూములు కానీ అందించేటువంటి వారు అనేక మంది వస్తున్నారు. ఇలాంటి అవకాశాన్ని మీరు కల్పించుకొని దీనిని సద్వినియోగం చేసుకొని వారు చెప్పేటువంటి రత్నములైన వాక్యములను మీ హృదయ స్థానమునందు భద్రపరచుకొని తిరిగి మన భావి భారతోద్ధారకులుగా మీరు తయారైపోయి భారతదేశం యొక్క పవిత్ర సంస్కృతిని కూడాను తిరిగి మీరు పునరుద్ధరించడానికి తగినటువంటి కంకణం కట్టుకుంటారనేటువంటి విశ్వాసంతోనే ఈ సమ్మర్ క్లాస్ మేము ప్రారంభిస్తున్నాము. इस पूरे एक महीने के दौरान अनेक विद्वान एवं अनुभवी लोग अनेक धर्मों से संबंध विषयों, अनेक अनुभूतियां प्राप्त कर चुके महान चरित्रों के बारे में तथा हमारी भारतीय संस्कृति को अपने पवित्र चरित्रों से सशक्त करने वाले महान व्यक्तियों के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। इस अवसर से लाभान्वित होते हुए, अवसर का सदुपयोग करते हुए उन महानुभावों के हीरे समान कथनों को अपने हृदयों में निक्षिप्त कर भारत के भावी निर्माता होते हुए पवित्र भारतीय संस्कृति का तुम सब पुनरुत्थान कर पाओगे, इसी विश्वास के साथ ये ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। ఇందులో పాల్గొనేటువంటి యొక్క వారు మహా అదృష్టవంతులనే చెప్పవచ్చును. ఈ అదృష్టవంతమైనటువంటి యొక్క కాలమును అపవిత్రం పరచుకొనకుండా కొంత సద్వినియోగపరిచి విన్నటువంటివి, అనుభవించినటువంటి యొక్క అనుభూతులను మీ భవిష్యత్తులో జీవితం నందు నిత్య ఆచరణగా మీరు ఉంచి ఇతరులకు దీనిని అందేటువంటి ప్రయత్నంలో పూనుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. इनमें भाग लेने वाले अत्यंत भाग्यशाली हैं। इस मूल्यवान समय का सदुपयोग करते हुए तुम सब यहां सुने हुए विषयों को हृदयस्थ करते हुए प्राप्त अनुभवों को अपने भावी जीवन में आचरण में लाते हुए दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकोगे। इसी आशा के साथ स्वामी सबको आशीर्वाद देते हुए अपने प्रवचन का समापन करते हैं। उपसंहार। ग्रीष्मकालीन कक्षाओं के अंतर्गत प्रदत्त अपने इस मधुर प्रवचन में
भगवान बाबा ने भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा, आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता जैसे विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। स्वामी का स्पष्ट कथन है कि उपाधियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना व्यर्थ है। स्वच्छ चरित्र के निर्माण हेतु शिक्षा समर्पित होनी चाहिए। व्यक्ति में सामान्य ज्ञान के न होने पर जीवन व्यर्थ ही है। अतः जीवन को सार्थक करने के लिए आज के छात्रों को मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा भज गोविंदम पर दिनांक 21 मई 1973 की प्रातः को दिया गया प्रवचन सुना।